ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? देखो सैगल इंस्टीट्यूट एक बहुत ही एक्सपीरियंसड एज वेल एज एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इन्वायरमेंट वाला इंस्टीट्यूट है तो मैं सुजैसट करती हाँ कि हर एक मतलब स्टूडेंट को इत्थे आना चाहिए है। बिकॉज बाकी इंस्टीट्यूट च आने लिए आलस के बारे में गल दसते हैं तो सैगल सर लाइफ के रिलेटेड बहुत समझाते हैं। सैगल इंस्टीट्यूट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट इंस्टीट्यूट तो ਉਹਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਨਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਕ ਕਰੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਵੈਟਲ ਮੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਪੀਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, बिल्कुल डिफरेंट पढ़ा रहे हैं। यही रीज़न है जो तुम्हारे बच्चे के जो रिजल्ट बेटर है वो इसे कारण है। तो आई थिंक जी किसी ने भी कुछ भी अचीव करना लाइक उन्होंने आर्ट्स करनी है या पीटी करनी है तो उन्होंने सैगल इंस्टीट्यूट करना चाहिए क्योंकि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव ने कि वो बच्चे को हर चीज़ का रिस्पॉन्स देते हैं जो कि उन्होंने बैंड स्कोर लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई के नाल भी होर बहुत सारिया एक्टिविटीज़ करवाई जाती जिवें कि पब्लिक टॉक ते ग्रुप डिस्कशन जिन्हें क्लास की अपनी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। This is the one of the best institute in Patiala. If I talk about the teachers, then it was wonderful experience for me as the teachers are very cooperative and helps in every situation. So I think this is the one of the institute that I recommend to others to visit for. इस इंस्टीट्यूट ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ मेनटेन करके रखनी बहुत डिफिकल्ट टास्क है बट सैगल इंस्टीट्यूट ने अनडाउटेडली वो मेनटेन करके रखी है। अगर किसी का बच्चा स्पोर्ट्स के विच तो मैं तुम्हें यही कहता भी की करे, मैं कहना भी वो करे जो दिल करता। मेरा टीचिंग के विच दिल लगता है तो जो पढ़ाना बच्चों को मैं आई फील मैं प्ले करता हूँ, मैं खेड रहा होना नाल एक तरह का बेस्ट देना अपना। मैं यही गल बच्चे को समझाना कि तुम कोई भी चीज़ कर अपना बेस्ट करो, ठीक है, और उन्होंने इस तरह लोग जिन्हें तुम कोई ना प्ले कर रहे हो। सर इज़ वेरी नाइस एंड सर बहुत वधिया टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे अपनी पीटी के रीडिंग के रिगार्डिंग एंड सर एक्सट्रा ग्रामर क्लासेस भी बच्चों को देंगे एंड बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय ना पढ़ते हैं। आप टीचर सारे इनवॉल्व होकर सारा कुछ क्लीयर कराते हैं तो बाकी बच्चे ने हार्ड वर्क करना होंगे तो वधिया तरीके नाल मतलब कि भी सारा कुछ मोटिवेट करते हैं। गूगल पे सर्च करोगे तो पता लगेगा कि सैगल इंस्टीट्यूट के की रिव्यूज़ हैं, ठीक है, और वो कभी फेक नहीं हुए। असं तो हमेशा बच्चों का जो सच्चाई हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਵੈਲ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ एवरीवन ਵਾਸ ਗਿਵਿੰਗ। 26 दिन छो 6 दिन भी एक बंदा अगे आ सकता अगर कुछ पैशन है। वही चीज़ है जी जो मैं आप पढ़ाना हर एक बच्चे को समझाना तो ड्यू टू दैट साढ़ा कभी कोई लांभा आया नहीं कि साਡਾ बच्चा सबकी कुछ ना हो गया हो। यही है जी जो तुम माँ बाप के पैसों अपना समझते हो या बच्चे को अपना समझते हो तो तुम बेस्ट मेहनत कराओगे। वही एक रीजन है जी साਡਾ 26 दिन कोई एज ए कैंडीडेट नहीं जो यूज नहीं करता। यानी कि 26 जो कि ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਨਰ ਤੇ ਵੀ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ 26 ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। हाँ ये बिल्कुल ही सच है क्योंकि जो भी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता वो 26 डे के स्पीकिंग इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता है। हाँ जी मैम हो सकता है तो जोड़ा बंदा घर जाके कोशिश कर रहा प्रैक्टिस कर रहा है ऑलमोस्ट आ रहे हैं। Saigal Institute is the best. Saigal Institute is the best. Yes, this challenge is true because
Sagal sir give us best, and they provide us lot of knowledge about grammar as well as vocabulary, and it helps to enhance the knowledge. And nowadays this challenge is also completed within a 26 days, and I am also completing my challenge, and I easily speak English in front of everyone. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਐਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਨ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਪੀਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ਼ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਈਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਬੈਡ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਫॉर देयर ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਸੈਗਲ ਸਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ? ਸੈਗਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਗਲ ਸਰ ਵਰਗੇ ਟੀਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਕ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ 2 or 3 ਆਵਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਗਲ ਸਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ ਟੂ ਬੀ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਤੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਸ ਗਿਵਿੰਗ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਵਾਨੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਬਟ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਅਨਡਾਊਟੇਬਲੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਵੈਲ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਵੈਲ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟਫੁਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਦਿਖੂਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ? Sagal Institute is very one of the best institute in Patiala, and ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਲਸ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੈਗਲ ਸਰ, ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਐਂਡ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਆਪਦੇ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਟੀਚ ਵੈਰੀ ਵੈਲ।
ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਓਨਲੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈਗਲ ਸਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹਾਫ ਐਂਡ ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਣ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ। ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਨਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਐਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਹੀ 3.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 9 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਡਸ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਿਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ। ਯਾ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਪੀਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ? ਵੈਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ 7 ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈंने ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈंने ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਟਾਕ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲਾਈਕ ਮੈंने ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸੀ ਜੋ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਸਟ 5.5। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਜੋ 6.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਿਆਂ? ਮੈਨੂੰ 2 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈंने ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਸੈਗਲ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਈਵਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਆਇਲਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਕਰੈਕ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕਰੈਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ? ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ one of the best institute of English and PT also, and all the teachers are very cooperative and helpful to all the teachers, are helpful to the students, are also helpful teachers in their difficult times, clear the doubts of every children's, and also atmosphere of this institute were also good, and all the teachers were well experienced and teach the students in a very good manner, and also instead of the English, and also when physical things are also taught to the English for their ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫਿਊਚਰਸ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਾਕ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ, ਜੇ 5.5 ਔਰ 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 7.57 ਬੈਂਡਸ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਵੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਸਿਫਤ ਕੌਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ? ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 6 ਮੰਥਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ PT ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਸਿੰਸੀਅਰ,
ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ। ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਸਹਿਗਲ ਸਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਸਰ ਐਕਸਟਰਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਿਪਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਪਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਟੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੇ ਪੀਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਟ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ 20 ਡੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਸਿਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ? ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੋਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ 26 ਡੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ? ਮੈਮ 1 ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਓਨਰ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਨਯੋਗ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀਟੀ? ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ? ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 26 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਨਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ 26 ਡੇਜ਼, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਉਹ 26 ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। My name is Amanpreet Kaur. ਆਇਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਟੀ? I'm an IELTS student. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ? Well, in my perspective, number one institute in Patiala is IELTS. IELTS is a Segal Institute because it provides plethora of advantages as well as facilities which I like the most. First of all, there are good teachers as well as nice cooperative
and good facilities are available to students. Moreover, there are plethora of things available which person gets, like they taught dictionary as well as vocabulary, and that I like the most. The main thing that there is a public introduction as well, and it enhanced my English a lot. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ 26 ਡੇਜ਼। Yes, these challenges are true because Sagal sir give us best and they provide us lot of knowledge about grammar as well as vocabulary, and it helps to enhance the knowledge. And nowadays this challenge is also completed within a 26 days, and I am also completing my challenge and I easily speak English in front of everyone. ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? Well, in my perspective, this institute is better and everyone should join that institute, because if they join that institute, they feel lucky as they get a lot of knowledge and they can speak in the front of everyone. ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਖੀ। ਆਇਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਟੀ ਦੇ? IELTS student. ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? I think that this is the one of the best institute in Patiala. If I talk about the teachers, then it was wonderful experience for me, as the teachers are very cooperative and helps in every situation. So I think this is the one of the institute that I recommend to others to visit here. ਤੇ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? Yes, they are quite confident, and the teachers that helps us is very confident towards English, and they also recommend others to visit here, as in 26 days they take a bit that one can get English experience while visiting here. And I also think that they can easily experience their English performance while visiting to this institute, as they taught each and everything in English, as well as the grammar they performed is very good as compared to the other institute in Patiala. ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਗਰ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ? I recommend every student to visit here because I think this is the one of the best institute. Before this, I visited various institutes, but the method of teaching they teach to the children is very different from the other institute. So I always recommend everyone to visit here. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ 26 ਡੇਜ਼, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 26 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। 26 ਦਿਨ ਛੱਡੋ 6 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 26 ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ 26 ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਓਨਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਵੈਟਲ ਮੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਆ, ਪੀਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਓਕੇ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅਨਸੈਸਰੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਖਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਮੈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 14ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈंने ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਰੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੈਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ +2 ਕਰ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਫੀਲ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਚਰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ 6.5 ਬੈਂਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਚਰ 70% ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਵਨ second thing is that it doesn't matter that I know English then I can teach better, but the point is that I'm teaching to IELTS and I should know how to speak in English, ठीक है। तो यही एक रीज़न है जी, 70% रिजल्ट बच्चे का टीचर्स के कारण खराब होता है, जो कि उसको उन्ना मोटिवेशन तो हरेक दिंदा है जी। टीचर मोटिवेट हरेक करता है, स्कूल तो करता है, बट इंस्पायरिंग टीचर बहुत घट होंगे जो जिंदगी बदलते हैं। सो सैगल इंस्टीट्यूट कोशिश यही करता जी, इन्ने साल तो कर रहे हैं। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਫੋਕਸ ਇੱਕੋ ਰੱਖੋ, ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲਓ। ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 90 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ। 90 डेज का प्रोसैस है जी, जो भी बंदा वो करेगा कुछ भी 90 दिन तो बाद उन्हें दिक्कत भी आएगी। कोई भी टारगेट लो, चाहे वो गेम है, हेल्थ है, ठीक है, तो उन्हें जिम जाना, एक्सरसाइज करनी, पढ़ाई करनी, कुछ भी लो, 90 डेज का टारगेट लो जी, तुम अचीव करोगे ही करोगे। बाकी होंगी वाइब्रेशन, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही खाओ, एक्सरसाइज करो, वो नाल तुसीं अगे आ जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Sagul Institute is the best. Sagul Institute is the best. ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਨਰ ਸੈਗਲ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਓਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।